یہ کہانی ایک ٹیلنٹڈ لڑکی کی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ورینا۔ اس کے پاس ایک خاص قسم کا ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ یہ ان بچوں کا خیال رکھتی ہے جنہیں کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہو، یعنی کہ ایسے بچے جنہوں نے کسی حادثے میں اپنوں کو کھو دیا ہو، جس کی وجہ سے بچوں کے ذہن پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک نارمل لائف نہیں گزار سکتے۔ لیکن ارینا ایسے بچوں کی نارمل ہونے تک مدد کرتی تھی۔ اس نے کافی کیس ہینڈل کیے تھے۔ اپنے اس کام میں وہ کافی اچھی اور ایکسپیرینس بھی تھی۔ اس نے کافی بچے ٹھیک کر دیے تھے اور ساروں کو نارمل لائف دے دی تھی۔ وہ ایسا اس لیے کر سکتی تھی کیونکہ اس نے بھی اکیلے رہ کے زندگی گزاری تھی، اور جن بچوں کا بھی وہ ٹریٹمنٹ کرتی تھی ان کے ساتھ ان کے گھر میں ہی رہتی تھی، اور جس میں بچوں کو ٹھیک ہونے میں مہینے بھی لگ جاتے تھے اور سال بھی۔ اسے اس کام میں کافی انٹرسٹ تھا، اور اس کے سامنے پھر ایک کیس آتا ہے۔ اٹلی میں ایک ریچ فیملی رہتی تھی۔ اس گھر میں بہت کم لوگ رہتے تھے۔ گھر کا مالک کلاؤس، اس کا بیٹا جیکو اور ان کا سرونٹ الیزیو۔ جیکب کی موم اروینا جب زندہ تھی تب وہ لوگ بہت خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ملوینا کافی مشہور تھی کیونکہ وہ ایک پیانو آرٹسٹ تھی۔ وہ اپنے بیٹے جیکب سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن وہ اچانک سے بیمار ہو جاتی ہے اور پھر وہ مر جاتی ہے۔ مروینا کے مرنے کے بعد جیکب کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے۔ اسے بہت برا صدمہ پہنچا۔ اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ جیکب کی ماں نے مرنے سے پہلے اسے یہ کہا تھا کہ تم نہیں بولو گے، اور جب صحیح ٹائم آئے گا تب تم بولو گے، اور اس کے لیے وہ اس سے پرومس بھی لیتی ہیں۔ اور جیکب نے بالکل ایسا کیا۔ ان کے مرنے کے بعد وہ نہ ہی کسی سے بات کرتا تھا، روتا تھا، بس ہر وقت خاموش رہتا تھا۔ اس کی مدر کو اس دنیا سے گئے ہوئے 7 مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن اس کی حالت ابھی بھی ویسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے فادر کلاؤڈ اس کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ وہ ورینا کو بلاتا ہے تاکہ وہ جیکب کا ٹریٹمنٹ کر سکے۔ ورینا اس کیس کو لینے کے بعد ساری کنڈیشن کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، جس سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جیکب کی مدر کے گزرنے کے بعد وہ کافی اپسیٹ ہے، اور اس سچویشن میں ارینا کو اس کی مدد کرنی ہوگی۔ ارینا کو امید تھی کہ جیکب بھی باقی بچوں کی طرح ایک نارمل بچہ ہوگا اور جلدی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اسے کسی بات کا اندازہ نہیں تھا۔ ارینا سے پہلے بہت سی لیڈیز یہاں پہ آ کے چلی گئی ہوتی ہیں۔ ورینا جیکب سے مل گئی، اس سے کچھ سوالات کرتی ہے، لیکن وہ اس کی باتوں کا کوئی رسپانس نہیں دیتا۔ ایک رات ڈنر پہ ورینا نوٹ کرتی ہے کہ کلاؤڈ اپنے بیٹے جیکی کے ساتھ بہت سختی سے پیش آ رہا ہے، اور اگلے دن ورینا پھر جیکی کو بلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اس کی باتوں کا پھر بھی کوئی رسپانس نہیں دیتا۔ اور پھر ایک دن ورینا سارے گھر کو چیک کرتی ہے، اور بائی چانس وہ ایک ایسے کمرے میں چلی جاتی ہے جہاں پہ وہ ایک اولڈ لیڈی سے ملتی ہے۔ وہ اولڈ لیڈی ورینا کی نرس ہوتی ہے جو بیماری کے وقت اس کے ساتھ تھی۔ اس کا نام لیلیا ہوتا ہے۔ وہ لیڈی ورینا سے کافی فرینکلی وے میں پیش آتی ہے، جس سے ورینا کافی امپریس ہوتی ہے اور اس سے اچھا لگتا ہے۔ پھر ورینا اس فیملی کے بارے میں مزید اور پوچھتی ہے، جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری دولت ورینا کی ہوتی ہے، جو اسے اس کی فیملی سے ملتے ہیں، جو 12,000 سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا سارا پیسہ گداموں سے آتا تھا، جو کہ بیمار ہونے کی وجہ سے ورینا نے سارے گدام بند کروا دیے تھے، اور ورینا ان کے گداموں کو دیکھتی بھی ہے۔ اور تب اسے الیزیو بتاتا ہے کہ وہاں پہ جون سے پتھر ہیں، ان کو بہت سے لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے اور پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور ورینا ان کے فیملی ٹاؤن میں بھی جاتی ہے۔ اس قبرستان میں ان کی فیملی کے 40 لوگ دفن تھے، اور ان کی قبر دیواروں کے اندر تھی جو کہ ساری پتھر کی بنی تھی، اور اسی مقبرے میں ورینا کی لاش بھی دفن تھی۔ اور پھر الیزیو ورینا سے کہتا ہے کہ وہ غور سے سنے، ان دیواروں میں سے آوازیں آتی ہیں۔ دراصل اس کا اشارہ جن بھوتوں کی طرف تھا، لیکن ورینا ان باتوں پہ بلیو نہیں رکھتی تھی اور اسے اگنور کر دیتی ہے۔ اور پھر ایک رات ورینا بہت ڈر جاتی ہے کیونکہ اس کے باتھ روم سے ایک خرگوش کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ سب کام جیکب کا ہے، کیونکہ وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ وہ فوراً اس کے کمرے میں جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ جیکب کافی عجیب و غریب طریقے سے دیواروں کے ساتھ کان لگا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دیواروں میں سے کوئی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کے ورینا اسے اٹھاتی ہے اور جیکب کو بہت برا لگتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر ورینا کلاؤڈ سے پوچھتی ہے کہ آپ نے اس بات کو میرے سے کیوں چھپایا، کہ جیکب ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ اور پھر وہ کلاؤڈ کو مشورہ دیتی ہے کہ اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیا جائے، جس پہ وہ بالکل ایگری نہیں ہوتا اور یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، شاید اس کو ان دواروں سے اپنی مری ہوئی ماں کی آوازیں آتی ہیں۔ اور پھر ورینا کو کافی تعجب ہوتا ہے اور وہ اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے فیصلہ کر لیتی ہے۔
है कि वो मजीद जैकब की हेल्प नहीं कर सकती, और फिर वो किसी तरह अपना फैसला बदल लेती है और जैकब के लिए यहाँ पे रुकने का फैसला करती है। अब वो जैकब से और ज्यादा प्यार से पेश आने लगती है और अपना ज्यादातर टाइम उसके साथ ही गुजारती है, और कभी कभी वो भी जैकब की तरह दुआरों के साथ कान लगा के सुनती थी और जैकब को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि इन दुआरों से कोई आवाज नहीं आती, कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, इसलिए हम उनकी आवाजें नहीं सुन सकते। इन बातों का जैकब पे कोई असर नजर नहीं आता और वो फिर भी दुआरों के साथ कान लगा के सुनता रहता था। क्लाउस वरीना को जैकब के एक टैलेंट के बारे में बताता है जो कि उसे उसकी माँ की विरासत से मिला था, जो कि पियानो बजाना। ये सोच के वरीना जैकब को पियानो बजाने का कहती है, लेकिन वो फिर भी पियानो नहीं बजाता। यहाँ पे एक बात तो साफ हो जाती है कि वरीना के आने से जैकब को कोई असर नहीं होता। उन दुआरों में से वरीना को एक दुआर मिलती है जो कि एक बिल्ली की कब्र होती है, और फिर उसे बाद में पता लगता है कि इसमें एक जिंदा बिल्ली को दफन किया गया है। और वो लोग बिल्ली के बारे में एक अजीबोगरीब ख्यालात रखते थे, और वो ये था कि बिल्लियां उन्हें शैतान से बचा सकती हैं और उनके हालात अच्छे कर सकती हैं। काफी टाइम गुजर जाता है और वरीना को इस फैमिली के बारे में अजीब सा एहसास होने लगता है, यानी उसे ये फैमिली बहुत अजीब लगने लगती है। और हर रात ओलिविया वरीना के सर पे कॉम करती थी और ओलिविया की बातों से वरीना को मदहोशी होने लगती थी जब भी वो उससे बात करती थी। यहाँ पे वरीना पे भी हमें काफी तब्दीलियां नजर आती हैं, और एक दिन वरीना का ड्रेस फट जाता है और ओलिविया उसे मारवीना का ड्रेस बना देती है, जिसे देख के क्लाउड्स काफी नाराज होता है। वो उसे ड्रेस चेंज करने का कहता है और फिर वो अचानक से चेंज करने से मना कर देता है, क्योंकि वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी उसकी वाइफ जैसी है, और फिर वो उससे कहता है कि वो दोबारा कपड़े पहन सकती है। इसकी वजह ये थी कि क्लाउड्स एक डमी आर्टिस्ट था जो कि अपनी मरी हुई बीवी का स्टैचू बनाना चाहता था, क्योंकि अब वो इस दुनिया से जा चुकी थी, इसलिए उसके लिए ऐसा करना मुश्किल था। और फिर वो वरीना से एक फेवर मांगता है। वो कहता है कि वो उसकी बीवी का स्टैचू बनाने में उसकी मदद करे, यानी वरीना को क्लाउड के सामने बिना कपड़ों के बैठना होगा। ये सुन के वरीना को बुरा तो लगता है, लेकिन ज्यादा कहने पे वो मान जाती है। और फिर एक बहुत अजीब चीज होती है, वरीना को भी उन द्वारों से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, और वो आवाजें मरवीना की थी। और फिर वरीना अपने कंट्रोल में नहीं रहती, उसे अजीब से ख्यालात आने लगते हैं। द्वारों में आने वाली आवाजों ने उससे एक बात कही थी, और उसे बाद में रियलाइज होता है कि शायद उसे क्लाउड से प्यार हो गया है। वो अपनी फीलिंग क्लाउड से शेयर करती है जो उसे पसंद नहीं आती, और वो उल्टा वरीना को डांटता है कि तुम भी जैकब की तरह पागल हो गई हो, अगर तुम उसका इलाज नहीं कर सकती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वरीना को कुछ हो गया था, वो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, और अब वो जैकब को काफी मनाने की कोशिश करती है कि अब तुम्हें बोलना होगा, अगर तुम नहीं बोले तो वो मुझे यहाँ से निकाल देगा, और अगर वो नहीं बोला तो उसे उसके फादर यहाँ से भेज देंगे। वो उनसे बहुत प्यार करती है, लेकिन इन बातों का जैकब पे कोई असर नहीं होता। और फिर अगले दिन वरीना अपने आप को बहुत बीमार महसूस कर रही होती है और उसकी हालत बहुत खराब होती है, जैसे मरवीना की हुई। वो काफी डर जाती है और अब वो फैसला करती है कि वो यहाँ से चली जाएगी, और अब अपना सामान पैक करती है। वो सामान लेके जा रही होती है, क्लाउड उसके रास्ते में आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वरीना को काफी ताजुब होता है जब वो ओलिविया के बारे में पूछती है। क्लाउड्स कहता है कि वो 6 महीने पहले ही मर चुकी है। ये सुन के मरवीना पहले से ही खौफज़दा हो जाती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन वो काफी कमजोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से उससे सही तरह चला भी नहीं जा रहा था। उसके साथ एलिजियो उसका पीछा कर रहा होता है। थोड़ा दूर चलने के बाद वो बेहोश हो जाती है, और फिर वो लोग उसे उठाकर घर ले आते हैं, और वो लोग उसी बेड पर उसे लिटा देते हैं जहाँ पर मरवीना की मौत हुई थी। मरवीना की हालत काफी खराब हो चुकी होती है, और फिर मरवीना को इन लोगों पे शक होता है कि शायद क्लाउड्स ने अपनी बीवी को दौलत के लालच से मार दिया है और उसे किसी द्वार पर दफना दिया, इसलिए द्वारों से आवाजें आती हैं, और वो लोग वरीना को जबरदस्ती दवाएं देते हैं, क्योंकि क्लाउड अपने बिहेवियर से काफी स्ट्रिक्ट नजर आता है। और जब वरीना अपनी आंख खोलती है तो वो देखती है कि वो एक दीवार में है, जिसे क्लाउड्स वहाँ पे दफना रहा होता है, और उसके साथ मरवीना की सोल भी होती है जो उस पे हाथ फेरती है, और फिर फौरन से मरवीना की आंख खुल जाती है, लेकिन वो खुद को बेड पे सही सलामत पाती है। उसके बिहेवियर से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा होता है कि वो वरीना है। यहाँ हम पहली मर्तबा बहुत हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं
और वो ये था कि जैकब के फेस पे स्माइल थी और वो फौरन वरीना के गले लग जाता है और पहली मर्तबा बोलता है। वो कहता है कि मैंने अपनी मदर को बहुत मिस किया, जिस पे वरीना यही कहती है कि मैं यहाँ पे ही हूँ। और फिर वो तीनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वरीना पियानो बजा रही थी जो कि उसे बजाना नहीं आता था। इस मूवी में कई सुपर नेचुरल मूवमेंट्स हैं, जिसमें हमें एक ही दिखाया गया, वो है ओलिविया का भूत, जो कि सिर्फ वरीना को नजर आता था, लेकिन हकीकत में वो ओलिविया का भूत नहीं था, बल्कि वो उस बिल्ली का भूत था जिसे दीवार में जिंदा दफन किया गया था। और उसके बारे में वही ख्यालात थे जो इन लोगों के जहन में थे। इसकी यही वजह थी कि जब भी वरीना ओलिविया से बात करती थी तो वो मदहोश होने लगती थी, क्योंकि वो उसके दिमाग को कंट्रोल कर रही थी। और यही वजह थी कि उसे जैक और क्लाउड से प्यार हो गया था। मलवीना की सोल उस दीवार में थी जो उससे बातें करती थी, और कुछ अरसा गुजरने के बाद वो वरीना भी सुन सकती थी। ओलिविया की एक विश थी कि वो अरीना की सोल वरीना में कन्वर्ट कर दे, जिसकी वजह से वो दोबारा इस दुनिया में आके अपनी फैमिली के साथ रह सके। जब वरीना को दफनाया जा रहा था तो उसके अंदर इजीली उसकी सोल कन्वर्ट हो चुकी थी। और यही वजह होती है कि जैकब फौरन अपनी माँ को पहचान लेता है, क्योंकि मरते वक्त वरीना ने जैकब को बताया था कि यहाँ पे एक लेडी आएगी और वही तुम्हारे लिए ठीक वक्त होगा और तुमने तभी बोलना है। और वो ठीक वक्त आ चुका होता है। वरीना उनका शिकार इसलिए बनी थी क्योंकि उसकी जिंदगी की तरफ देखा जाए तो वो ज्यादा खुश नहीं थी, और अब वो हैप्पी लाइफ गुजारी होती है। और पियानो वाले सीन से हमें ये जाहिर हो जाता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। ऐसी और इंटरेस्टिंग बहुत सी मूवीज देखने के लिए आप हमारे चैनल निक फिल्मी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली हर फिल्म की नोटिफिकेशन मिलती रहे।